तो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ જોવાના છે। મિત્રો નવા સિલેબસ મુજબ આપણે 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ આજના વિડિયોમાં જોવાના છે। તો મિત્રો તમે વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને મિત્રો ચેનલ ઉપર જો નવા હોય તો ચેનલને પણ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડિયો જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 साचा विधानो जणावो। मित्रों अहींया आपेला विधानो जे छे साचा छे के खोटा ए जणाववाना छे। शिष्ट गुजराती गद्य लेखननी शरूआत करनार गुजराती साहित्य में दुर्गाराम मेहता सौ प्रथम हता। दुर्गाराम मेहताए मानव धर्म सभानी स्थापना करी हती। मित्रों अहींया आपेला बंने विधानो जे छे साचा थशे। ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो शिष्ट गुजराती गद्य लेखननी शरूआत करनार जे छे गुजराती साहित्य में दुर्गाराम मेहता सौ प्रथम हता अने दुर्गाराम मेहताए जे छे ए मानव धर्म सभानी स्थापना करेली हती। बंने विधानो अहींया आपेला साचा बनी जशे। मित्रों अहींया वात करीए दुर्गाराम मेहताजी तो ईस्वीसन 1809 जन्म एमनो सूरतमां आवशे। नर्मद पहेला दुर्गारामे समाज सुधारानुं कार्य जे छे शरू कर्युं हतुं। शिष्ट गुजराती गद्य लेखननी शरूआत करनार गुजराती साहित्यमां दुर्गाराम जे छे प्रथम हता। कृतिओनी एमनी जो वात करीए तो रोजनीशी धर्म साहित्य समाज सुधाराना पत्रों आ बधी एमनी कृतिओ हती। संस्था जो एमनी वात करीए तो पुस्तक प्रसार मंडળી मानव धर्म सभा संस्था हती। 1826 में जे छे सूरतमां गुजराती शाळानी स्थापना पण करेली हती। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो यूनेस्को द्वारा मानवताना अमृत सांस्कृतिक वारसानी प्रतिनिधि यादीमां नीचेनामांथी कोणे प्रतिष्ठित स्थान मेळव्युं छे। यूनेस्को द्वारा मानवताना जे छे अमृत सांस्कृतिक वारसानी प्रतिनिधि यादीमां नीचेनामांथी कोणे प्रतिष्ठित स्थान मेळव्युं छे। तो कोणे आवशे राइट आंसर अहींया गरबा आवशे। अहींया ऑप्शन सी आपणो राइट आंसर बनी जशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए त्रीजो नीचेनामांथी कोणे स्वतंत्रता पछी भारतीय एकीकरणना पिता तरीके ओळखवामां आवे छे। नीचेनामांथी कोणे जे छे स्वतंत्रता पछी जे छे भारतीय एकीकरणना पिता तरीके ओळखवामां आवे छे। तो कोणे आवशे राइट आंसर अहींया सरदार पटेल आवशे। ऑप्शन सी आपणो राइट आंसर अहींया बनी जशे। खास याद राखजो के स्वतंत्रता पछी जे छे भारतीय एकीकरणना पिता तरीके कोण तो सरदार पटेलने ओळखवामां आवे छे। मित्रों तमे विडियोमां छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले जे छे लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथो मनुष्यने दमनो रोग थवा माटे शुं जवाबदार होय छे। मित्रों आपणे जे छे अहींया विज्ञानना पण क्वेश्चन लीधेला छे जीकेना अने जे छे पाठ्यपुस्तकना बधा तमाम टॉपिक जे छे आपणे अहींया लईने आज आव्या छीए। तो अहींया आ जे छे मनुष्यने दमनो रोग थवा माटे शुं जवाबदार होय छे। तो फूग आवशे। ऑप्शन ए अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। मनुष्यने दमनो रोग थवा माटे शुं तो फूग जे छे ए जवाबदार होय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो मनुष्यना शरीरमां स्वादुपिंडमां उत्पन्न थतुं इन्स्युलिन ए शुं छे। मनुष्यना शरीरमां उत्पन्न थतुं जे छे स्वादुपिंडमां उत्पन्न थतुं इन्स्युलिन जे छे ए शुं छे तो होर्मोन छे। एक प्रकारनो होर्मोन छे। खास याद राखजो। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनिनी तीव्रता मापवानो व्यवहारु एकम कयो छे। ध्वनिनी तीव्रता मापवानो व्यवहारु एकम जे छे ए कयो छे। तो कयो आवशे राइट आंसर अहींया डेसिबल आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर आपणो बनी जशे। ध्वनिनी तीव्रता मापवानो व्यवहारु एकम कयो तो डेसिबल छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो बाबरना समकालीन मेवाड़ना राणा कोण हता। बाबरना समकालीन मेवाड़ना राणा जे छे ए कोण हता तो संग्राम सिंह आवशे। अहींया ऑप्शन डी राइट आंसर आपणो बनी जशे। खास याद राखजो के बाबरना समकालीन मेवाड़ना राणा जे छे ए कोण तो राणा संग्राम सिंह हता। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन वडी अदालतना न्यायाधीशनी मुदत केटला वर्षनी होय छे। वडी अदालतना न्यायाधीशनी मुदत जे छे ए केटला वर्षनी होय छे। तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर वडी अदालतना न्यायाधीशनी मुदत जे छे ए केटला वर्षनी आवशे। राइट आंसर 62 वर्ष आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर आपणो बनी जशे। खास याद राखजो वडी अदालतना न्यायाधीशोनी मुदत जे छे केटला वर्षनी तो 62 वर्षनी होय छे। मित्रों सुप्रीम कोर्ट जो पूछाय तो 65 वर्ष आवशे। ए पण आपणे साथे साथे जे छे ए ख्याल होवो जोईए। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन अजितनाथ पुराणनी रचना कोणे करी हती। अजितनाथ पुराणनी रचना जे छे ए कोणे करी हती तो कोणे आवशे रन्ना आवशे। अहींया ऑप्शन बी राइट आंसर आपणो बनी जशे। अजितनाथ पुराणनी रचना जे छे ए कोणे तो रन्ना जे छे एमणे करेली हती। मित्रों अहींया शांति पुराणनी रचना जे छे कवि पोन्नाए करी हती ए पण आपणे ख्याल होवो जोईए। साथे साथे आदिपुराणनी रचना जे छे कवि पंपाए जे छे ए करेली हती ए पण आपणे ख्याल होवो जोईए। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीपी नुं पूरुं नाम जणावो। एनडीपी एनुं पूरुं नाम जे छे ए शुं थशे। तो शुं आवशे राइट आंसर अहींया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आवशे। अहींया ऑप्शन बी राइट आंसर आपणो बनी जशे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जे छे एनुं पूरुं नाम थशे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए नीचेनामांथी गुजरातनो कयो जिल्लो भारतनो प्रथम संकलित बागायती जिल्लो बन्यो छे।
નીચેનામાંથી ગુજરાતનો કયો જિલ્લો જે છે ભારતનો પ્રથમ સંકલિત બાગાયતી જિલ્લો બન્યો છે? તો કયો જિલ્લો આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? વલસાડ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાતનો જે છે વલસાડ જિલ્લો એ ભારતનો પ્રથમ સંકલિત બાગાયતી જિલ્લો બનેલો છે. મિત્રો તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 12મો. જીપ્સી એ કોનું ઉપનામ છે? જીપ્સી જે છે એ કોનું ઉપનામ છે? તો કોનું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? કિશનસિંહ ચાવડા આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે જીપ્સી જે છે એ કોનું? તો કિશનસિંહ ચાવડાનું ઉપનામ છે. મિત્રો એમની વાત કરીએ કિશનસિંહ ચાવડા તો એમનો જન્મ જે છે સુરતમાં થયો હતો. તેમની આત્મકથાની જો વાત કરીએ તો અમાસથી પૂનમ ભણી આ એમની આત્મકથા છે. મિત્રો તેઓ ઉત્તર પ્રદેશના રાજાના સેક્રેટરી પદ તરીકે જે છે કાર્યરત હતા એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સાચા વિધાનો જણાવો. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં પકવ્યા વગરના માટીના રમકડાને ઘંટી ઘોડા કહેવામાં આવે છે. પાટણના ઓતિયા કુંભારો વિશિષ્ટ પ્રકારના માટીના રમકડા બનાવે છે. મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો જે છે આપણા સાચા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં પકવ્યા વગરના માટીના રમકડાને જે છે એ ઘંટી ઘોડા કહેવામાં આવે છે અને પાટણના જે છે ઓતિયા કુંભારો વિશિષ્ટ પ્રકારના માટીના રમકડા બનાવે છે. બંને વિધાનો અહીંયા આપેલા સાચા બની જશે. મિત્રો ગુજરાતમાં પકવેલી માટીના સાધનોનો ઉપયોગ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના કાળથી થાય છે અને મિત્રો માત્ર ચીજ વસ્તુઓ બનાવવા માટે જ નહીં પરંતુ ગામડાના મકાનમાં જે છે એ ભીત લીપણ, ઉંબરાની સજાવટ તથા આંગણના સુશોભન માટે પણ કરવામાં આવે છે. અને મિત્રો પાટણના ઓતિયા કુંભારો વિશિષ્ટ પ્રકારના રમકડા બનાવે છે અને મિત્રો સુરેન્દ્રનગરના થાનમાં જે છે એ પણ માટીના રમકડા બને છે. સાથે સાથે એના વિશે જે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કોટેશ્વર ડેમ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે? કોટેશ્વર ડેમ જે છે એ કઈ નદી ઉપર બાંધવામાં આવેલો છે? તો ભાગીરથી નદી આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે કોટેશ્વર ડેમ જે છે કઈ નદી ઉપર? તો ભાગીરથી નદી ઉપર બાંધવામાં આવેલો છે. મિત્રો આ ડેમ જે છે ને એ ઉત્તરાખંડમાં ભાગીરથી નદી ઉપર જે છે બાંધવામાં આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો રાજ્ય જે છે ઉત્તરાખંડ આવશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં થતા સમારોહ અને રાજમહેલના કાર્યક્રમોની વ્યવસ્થા ખાલી જગ્યા નામના અધિકારી કરતા હતા. ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં જે છે સમારોહ અને રાજમહેલના કાર્યક્રમોની વ્યવસ્થા જે છે એ કોણ કરતા હતા નીચેનામાંથી? તો કોણ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? સ્થપતિપાલ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં થતા સમારોહ અને જે છે રાજમહેલના કાર્યક્રમોની વ્યવસ્થા સ્થપતિપાલ જે છે એ કરતા હતા. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઈસવીસન 1889માં લાહોરમાં દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ઈસવીસન 1889માં લાહોરમાં દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના જે છે નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો લાલા હંસરાજે કરી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ઈસવીસન 1889માં લાહોરમાં જે છે દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના કોણે? તો લાલા હંસરાજ જે છે એમણે કરેલી હતી. સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે ઈસવીસન 1902માં હરિદ્વાર પાસે જે છે કાંગડી ગુરુકુળની સ્થાપના કરી હતી. એ પણ આપણને સાથે સાથે જે છે ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નાબાર્ડની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? નાબાર્ડ. મિત્રો આ નાબાર્ડની સ્થાપના જે છે ક્યારે થઈ અને નાબાર્ડનું પૂરું નામ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. નાબાર્ડની પહેલાં તો અહીંયા સ્થાપના જે છે એ ક્યારે? તો 1982માં થયેલી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન ડી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નાબાર્ડની સ્થાપના ક્યારે? તો 1982માં થઈ હતી. મિત્રો નાબાર્ડનું પૂરું નામ તો નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ. ખાસ યાદ રાખજો નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ એનું પૂરું નામ થશે અને એની સ્થાપના 1982માં થઈ હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. એકતા સ્થળ કોનું સમાધિ સ્થળ છે? એકતા સ્થળ જે છે કોનું સમાધિ સ્થળ છે? તો કોનો આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? જ્ઞાની જેલસિંહ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે એકતા સ્થળ જે છે કોનું? તો જ્ઞાની જેલસિંહ જે છે એમનું સમાધિ સ્થળ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે. ડૉક્ટર આંબેડકરની જયંતિની ઉજવણી ક્યારે થાય છે? ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિની ઉજવણી જે છે એ ક્યારે? તો 14 એપ્રિલ જે છે એના રોજ કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખીશું. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઈવાડેવ કોનું તખલ્લુસ છે? ઈવાડેવ જે છે કોનું તખલ્લુસ છે? તો પ્રફુલ્લ દવેનું આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ઈવાડેવ કોનું? તો પ્રફુલ્લ દવે જે છે એમનું ઉપનામ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હડકવા બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે? હડકવા જે છે બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે? તો કયા નામથી આવશે? રેબિજના નામથી ઓળખાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. હડકવા બીજા કયા નામે? તો રેબિજના નામથી ઓળખાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. એશિયા ખંડનો સૌથી નાનો દેશ કયો છે? એશિયા ખંડનો સૌથી નાનો દેશ જે છે એ કયો છે?
તો માલદીવ આવશે અહીંયા ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। એશિયા ખંડનો સૌથી નાનો દેશ કયો તો માલદીવ છે, ખાસ યાદ રાખીશું। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એની બેસેન્ટે સ્થાપેલી હોમ રૂલ લીગના પ્રથમ પ્રમુખ કોણ હતા? એની બેસેન્ટે સ્થાપેલી જે છે હોમ રૂલ લીગના પ્રથમ પ્રમુખ જે છે એ કોણ હતા? તો દાદાભાઈ નવરોજી એના પ્રથમ પ્રમુખ હતા, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ડૉક્ટર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કઈ સંસ્થાથી પ્રભાવિત થયા હતા? ડૉક્ટર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા જે છે એ મિત્રો કઈ સંસ્થાથી પ્રભાવિત થયા હતા? તો કઈ સંસ્થાથી આવશે? આર્ય સમાજ આવશે, ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે ડૉક્ટર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા એ કઈ સંસ્થા? તો આર્ય સમાજ એ સંસ્થાથી પ્રભાવિત થયા હતા। મિત્રો ડૉક્ટર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનો જન્મ જો વાત કરીએ તો માંડવીમાં થયો હતો અને મિત્રો સત્ય સમાજ શોધકની સ્થાપના જ્યોતિબા ફૂલેએ કરી હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના રાજારામ મોઢરાએ કરી હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। અને મિત્રો માનવ ધર્મ સભા જે છે દુર્ગારામ મહેતાએ શરૂ કરી હતી। આ બધી સંસ્થાઓ વિશે જે છે આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લોકપાલ બિલ પર રાષ્ટ્રપતિએ ક્યારે સહી કરી હતી? લોકપાલ બિલ પર જે છે રાષ્ટ્રપતિએ ક્યારે સહી કરી? તો 2014માં કરી હતી, ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। લોકપાલ બિલ ઉપર રાષ્ટ્રપતિએ ક્યારે? તો 2014માં સહી કરી હતી। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયું તત્વ સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ ધરાવે છે? એટલે કે પ્રદૂષણ કરે છે, નીચેનામાંથી કયું તત્વ જે છે સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ કરે છે? તો કયું તત્વ આવશે? અહીંયા હાઇડ્રોજન આવશે, ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। નીચેનામાંથી જે છે હાઇડ્રોજન એ તત્વ સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ ધરાવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કનૈયાલાલ મુનશીએ કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ તરીકે પણ સેવા બજાવેલ છે? કનૈયાલાલ મુનશી એમને નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં જે છે રાજ્યપાલ તરીકે પણ સેવા બજાવેલી છે? તો ઉત્તર પ્રદેશ આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ખાસ યાદ રાખીશું, આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો અહીંયા જે છે કનૈયાલાલ મુનશીએ ઉત્તર પ્રદેશમાં રાજ્યપાલ તરીકે પણ સેવા બજાવેલી હતી। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ અંગે સાચા વિધાનો જણાવો। ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ અંગે સાચા વિધાનો જે છે એ જણાવો। તો કયો આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? જોઈએ, નાઇટ્રોજન એ વાતાવરણનો સૌથી મોટો ઘટક છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરતાં મિથેન ગરમ થવામાં વધુ કાર્યક્ષમ છે। તો મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો આપણા સાચા બની જશે। ખાસ યાદ રાખીશું કે નાઇટ્રોજન જે છે એ વાતાવરણનો સૌથી મોટો ઘટક છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એના કરતાં મિથેન ગરમ થવામાં વધુ કાર્યક્ષમ છે। તો બંને વિધાનો અહીંયા આપેલા છે એ સાચા બની જશે। નાઇટ્રોજનનું વાતાવરણમાં જો પ્રમાણની વાત કરીએ તો 78% જેટલું એનું પ્રમાણ જોવા મળે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પાલનપુરની સ્થાપના કરનાર પ્રહલાદ દેવ સોલંકી વંશના કયા શાસકનો સામંત હતો? પાલનપુરની સ્થાપના કરનાર પ્રહલાદ દેવ જે છે એ સોલંકી વંશના કયા શાસકનો સામંત હતો? તો અજય પાળ આવશે અહીંયા, ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। પાલનપુરની સ્થાપના કોણે કરી? મિત્રો આ પ્રશ્ન જે છે પૂછાય તો પ્રહલાદ દેવ આવશે, પ્રહલાદ દેવ પરમાર, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોલંકી વંશનો છેલ્લો શાસક કોણ હતો? સોલંકી વંશનો છેલ્લો શાસક જે છે એ કોણ હતો? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? ત્રિભુવનપાળ આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, સોલંકી વંશનો છેલ્લો શાસક જે છે એ કોણ? તો ત્રિભુવનપાળ હતો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સોલંકી વંશે ગુજરાતની ગાદી પર કેટલા વર્ષ રાજ કર્યું હતું? સોલંકી વંશે જે છે ગુજરાતની ગાદી પર કેટલા વર્ષ સુધી રાજ કર્યું હતું? તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, 302 વર્ષ સુધી જે છે સોલંકી વંશે ગુજરાતની જે છે ગાદી ઉપર રાજ કરેલું હતું। સોલંકી વંશનો સમયગાળો 942 થી 1244 સુધીનો હતો। આમ જે છે 302 વર્ષ સુધી જે છે સોલંકી વંશે ગુજરાતની ગાદી ઉપર રાજ કર્યું હતું। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સાચા વિધાનો જણાવો। મિત્રો અહીંયા આપેલા વિધાનો જે છે સાચા છે કે ખોટા એ જણાવવાનું છે। મણિપુરી નૃત્યનું ઉદ્ગમ સ્થાન મણિપુરને માનવામાં આવે છે, પહેલું તો સત્ય છે। ગુજરાતમાં સારાભાઈ કુટુંબમાં મણિપુરી નૃત્ય સૌપ્રથમવાર પ્રવેશ પામ્યું। તો મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો જે છે આપણા સાચા બની જશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। મણિપુરી નૃત્યનું ઉદ્ગમ સ્થાન જે છે મણિપુરને માનવામાં આવે છે, એ વિધાન સાચું છે। ગુજરાતમાં સારાભાઈ કુટુંબમાં મણિપુરી નૃત્ય સૌપ્રથમવાર પ્રવેશ પામ્યું હતું। મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો જે છે એ સાચા બની જશે। અહીંયા મિત્રો વાત કરીએ પોરબંદરના જે છે નાનજી કાલિદાસ મહેતાની પુત્રી સવિતાબેન મહેતા જે છે એમણે મિત્રો મણિપુરી નૃત્ય માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ મેળવનાર મહિલા હતા, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, મહાગુજરાત જનતા પરિષદનું છેલ્લું અધિવેશન કયા સ્થળે યોજાયું હતું? મહાગુજરાત જનતા પરિષદનું જે છે છેલ્લું અધિવેશન એ કયા સ્થળે યોજાયું હતું? તો વિસનગર ખાતે, ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો, મહાગુજરાત જનતા પરિષદનું છેલ્લું અધિવેશન જે છે કયા સ્થળે? તો વિસનગર ખાતે યોજાયું હતું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય પંચાંગ અનુસાર કયો દિવસ નર્મદા જયંતિ તરીકે ઉજવાય છે? ભારતીય પંચાંગ અનુસાર જે છે કયો દિવસ નર્મદા જયંતિ તરીકે ઉજવાય છે?
તો મહાસુદ સાતમ આવશે, ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ભારતીય પંચાંગ અનુસાર જે છે મહાસુદ સાતમ એ દિવસને જે છે એ નર્મદા જયંતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ઉજવવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની આત્મકથાનો ભાગ નીચેનામાંથી કયો નથી? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની આત્મકથાનો ભાગ જે છે એ નીચેનામાંથી કયો નથી? તો કયો આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? નવજીવન જે છે એમની આત્મકથાનો ભાગ નથી, ખાસ યાદ રાખજો। નવજીવન જે છે એક સામયિક હતું, બાકીના ત્રણેય જે છે એ મિત્રો આત્મકથાના ભાગ છે, એ પણ આપણને જે છે ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, આઈ શેલ નોટ ડાય, હું મરું એમ નથી, આ વિધાન શીર્ષકથી હસ્તલિખિત નકલો કોણે બહાર પાડી? આઈ શેલ નોટ ડાય, હું મરું એમ નથી, આ શીર્ષકથી જે છે હસ્તલિખિત નકલો કોણે બહાર પાડી હતી? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? મહાદેવભાઈ દેસાઈ આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે આઈ શેલ નોટ ડાય, હું મરું એમ નથી, આ શીર્ષકથી હસ્તલિખિત નકલો કોણે? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ જે છે એમણે બહાર પાડી હતી। ગાંધીજીના અંગત મિત્ર હતા મહાદેવભાઈ દેસાઈ, અને મિત્રો મહાદેવભાઈ જે છે એમના પુત્ર હતા નારાયણ દાસ દેસાઈ, અને તેમણે મિત્રો અગ્નિકુંડમાં ઉગેલો ગુલાબ આ પણ લખેલું હતું, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, તરાઈનું પ્રથમ યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? તરાઈનું પ્રથમ યુદ્ધ જે છે કયા સાલમાં થયું? તો 1195ની સાલમાં જે છે તરાઈનું પ્રથમ યુદ્ધ થયું હતું, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં કુલ કેટલા ભૂસ્તર વિભાગો જોવા મળે છે? ગુજરાતમાં મિત્રો કુલ કેટલા ભૂસ્તર વિભાગો જોવા મળે છે? તો 8 જેટલા જે છે ગુજરાતમાં ભૂસ્તર વિભાગો જોવા મળે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયું સામયિક ગણિત પર આધારિત રચના છે? નીચેનામાંથી કયું સાહિત્ય જે છે ગણિત પર આધારિત છે? સોરી, સામયિક અને સાહિત્ય જે છે એ ગણિત પર આધારિત રચના છે, તો કયું આવશે? સુવલ સૂત્ર આવશે, ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 40મો પ્રાચીન કાળમાં યુદ્ધ સમયે નીચેનામાંથી કયા મહાજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો? પ્રાચીન સમયમાં જે છે યુદ્ધ સમયે નીચેનામાંથી કયા મહાજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો? તો અગ્ર મંદિર જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચતુરંજ જે પ્રાચીન સમયની એક રમત છે તેને હાલમાં કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? ચતુરંજ એટલે અહીંયા શું હાલમાં થશે? શતરંજ થશે, ઓપ્શન ડી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ચતુરંજ જે છે પ્રાચીન સમયમાં એક રમત હતી અને હાલમાં જે છે શતરંજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતે વિકસાવેલી પ્રથમ સ્વદેશી મિસાઇલ કઈ છે? ભારતે વિકસાવેલી પ્રથમ સ્વદેશી મિસાઇલ જે છે એ કઈ છે? તો અહીંયા શું આવશે રાઈટ આન્સર? પૃથ્વી આવશે, ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ભારતે વિકસાવેલી પ્રથમ સ્વદેશી મિસાઇલ કઈ? તો પૃથ્વી છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દ્રૌપદી દર્શન નાટકના સર્જક કોણ છે? દ્રૌપદી દર્શન નાટકના સર્જક જે છે નીચેનામાંથી કોણ છે? તો નર્મદ આવશે, ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સમતાપ આવરણમાં ઓઝોન વાયુની સપાટીની જાડાઈ કયા એકમમાં માપવામાં આવે છે? સમતાપ આવરણમાં જે છે એ ઓઝોન વાયુની સપાટીની જાડાઈ જે છે કયા એકમમાં માપવામાં આવે છે? તો ડોબ્સનમાં માપવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સમુદ્ર વ્યાપારના સંદર્ભમાં નેવી સર્ટ નામની વ્યવસ્થા કોણે શરૂ કરી હતી? સમુદ્ર વ્યાપારના સંદર્ભમાં જે છે નેવી સર્ટ નામની વ્યવસ્થા કોણે શરૂ કરી હતી? તો કોણે આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? અંગ્રેજોએ કરી હતી, ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ કયા વર્ષમાં બોમ્બેને પોર્ટુગીઝો પાસેથી મેળવ્યું હતું? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જે છે કયા વર્ષમાં બોમ્બેને પોર્ટુગીઝો પાસેથી મેળવ્યું હતું? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? 1668 આવશે, ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જે છે 1668માં જે છે એ વર્ષમાં બોમ્બેને પોર્ટુગીઝો પાસેથી જે છે મેળવ્યું હતું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો કઈ મીઠાઈ મુસ્લિમો ભારતમાં લાવ્યા? કઈ મીઠાઈ જે છે એ મુસ્લિમો ભારતમાં લાવ્યા હતા? તો મિત્રો આ અહીંયા જલેબી જે છે એ ભારતમાં મુસ્લિમો લાવેલા હતા, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ આયુર્વેદ કોલેજની સ્થાપના ક્યાં થઈ હતી? ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ આયુર્વેદ કોલેજની સ્થાપના જે છે એ ક્યાં થઈ હતી? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા પાટણ ખાતે થઈ હતી, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ આયુર્વેદ કોલેજની સ્થાપના ક્યાં? તો પાટણ ખાતે થયેલી હતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 1920ની લીગ ઓફ નેશન્સની સભામાં ભારતીય રાજવીઓના પ્રતિનિધિ તરીકે કયા રાજવીએ ભાગ લીધો હતો? તો કયા રાજવીએ અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે? જામ રણજીતસિંહ જે છે એમણે ભાગ લીધેલો હતો 1920ની લીગ ઓફ નેશન્સની સભામાં ભારતીય રાજવીઓના પ્રતિનિધિ તરીકે જે છે જામ રણજીતજી સિંહજી જે છે એમણે ભાગ લીધેલો હતો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બેજુ બાવરા એટલે કે એમને પછી જે છે ગુજરાતનો પહેલો સંગીતકાર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? બેજુ પછી જે છે ગુજરાતનો પહેલો સંગીતકાર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો આદિત્યરામ વ્યાસને ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખીશું। જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। જયશંકર સુંદરીનું સૌપ્રથમ નાટક કયું છે? જયશંકર સુંદરીનું સૌપ્રથમ નાટક જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? એક મિત્રો આનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। સાથે સાથે મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે।
તો મિત્રો આ તો વિડીયો જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને। અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળશે। તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।